नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस के इस दौर में गुआढ़ी मुल्क वालों अपनियां विस्तारवादी गतिविधियों चलाकी नाल अंजाम देने की कोशिश की कीती निंदा। देश के 74वें सुतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्र नूं अपने सुनेहे विच राष्ट्रपति ने गलवान घाटी के वीर सैनिकों नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां। राष्ट्रपति ने कहा कि सानू साडी सरहदां दी राखी करने वालियां हथियारबंद फौजां, पुलिस अते नीम फौजी बलां ते माण है। राष्ट्रपति ने सुतंत्रता संग्राम के दूरदर्शी राष्ट्रीय नायकों नूं चेते किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस संकट समय केंद्र सरकार वालों चलाईयां जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनावां की शलाघा की। राष्ट्र नूं अपने संबोधन विच श्री रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन राशन कार्ड, राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति ते खेतीबाड़ी सैक्टर विच इतिहासिक सुधारां की प्रशंसा की। राजस्थान विच अशोक गहलोत की अगवाई वाली कांग्रेस सरकार ने भरोसे का वोट हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उगे वकील प्रशांत भूषण नूं जुडिशरी विरुद्ध अपमानजनक ट्वीट करन ते उन्हां नूं अदालत की हद तक दा दोषी मन्निया। सुप्रीम कोर्ट विच प्रशांत भूषण नूं मामले विच सज़ा बारे बहस 20 अगस्त नूं होवेगी। ते जम्मू कश्मीर विच श्रीनगर दे नौगाम बाईपास ते जैशे मुहम्मद दे अतवादियों वालों सुरक्षा बलों ते कीते गए हमले विच 2 पुलिसकर्मी शहीद, 1 जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समुचा विश्व एक ही परिवार है दी मानता नूं स्वीकार कर रहा है। पर अज जदों विश्व भाईचारे नूं दरपेश कोविड-19 की चुनौती नाल एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है, उस वेले साडे गुआढ़ी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों नूं चलाकी नाल अंजाम देने लई गलत काम करने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि सरहदां की राखी करदिआं साडे बहादुर जवानों ने अपनी जानां वार दित्तियां। अज आज़ादी दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्र दे नाम अपने सुनेहे विच राष्ट्रपति ने कहा कि पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों नूं नमन करता है। उन्होंने कहा कि साडे बहादुर सैनिकों की वीरता ने यह दिखा दिता है कि साडी आस्था भावें शांति विच है, पर फिर भी जेकर कोई अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसनूं ढुकवां जवाब दिता जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सानू हथियारबंद बलां, पुलिस ते नीम फौजी बलां ते माण है जो सरहदां की राखी करते हैं ते साडी अंदरूनी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउंदे ने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व एक ही परिवार है कि उस मान्यता को स्वीकार कर रहा है जिसका उद्घोष हमारी परंपरा में बहुत पहले ही कर दिया गया था। लेकिन आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। अपने संबोधन विच राष्ट्रपति ने कहा कि सुतंत्रता दिवस मौके असीं आज़ादी घुलाटियां दे बलिदान नूं चेते करदे हां। उन्हां दे बलिदान सदका ही असीं सारे एक सुतंत्र देश के नागरिक हां। राष्ट्रपति ने कहा कि साडे दूरदर्शी राष्ट्रीय नायकों ने अपने भिन्नता वाले विचारां नूं सांझी राष्ट्रीय भावना विच एकजुट कीता सी। उन्हां दे विचारां ते कारजां ने भारत नूं एक आधुनिक पछाण दित्ती। राष्ट्रपति ने सुतंत्रता अंदोलन विच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान नूं भी चेते कीता। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की शख्सियत विच एक संत अते राजनेता का जिहड़ा सुमेल दिखाई दिंदा है वो सिर्फ भारत की मिट्टी ही संभव सी। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟਾਫ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਮੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਨੇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। राशन कार्ड धारक पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकें, इसके लिए सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाया जा रहा है। दुनिया में कहीं पर भी मुसीबत में फंसे हमारे लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत 10 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। भारतीय रेल द्वारा इस चुनौतीपूर्ण समय में ट्रेन सेवाएं चलाकर वस्तुओं तथा लोगों के आवागमन को संभव किया गया है। अपने सामर्थ्य में विश्वास के बल पर हमने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों की ओर भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अन्य देशों के अनुरोध पर दवाओं की आपूर्ति करके हमने एक बार ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। विश्वास है कि हमारे देश और युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इस नीति से गुणवत्ता से युक्त एक नई शिक्षा व्यवस्था विकसित होगी जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलकर नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे युवाओं को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अपने विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। उन्हें इस बार कौमी पद्धरी आज़ादी दिवस समागम का आयोजन रक्षा मंत्रालय वालों किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों अनुसार इस बार इस समागम का आयोजन इस ऐतिहासिक दिन की गरिमा ते कोविड-19 प्रोटोकॉल दरमियान संतुलन बना के किया जा रहा है। इस समागम लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों के दूतां, अधिकारियों, जनता ते मीडिया कर्मियों समेत 4000 लोगों को सद्दा दिता गया है। दिल्ली के लाल किले विखे होने वाले इस समागम लिए बैठन की व्यवस्था भी 2 गज की दूरी के हिसाब नाल की गई है। कोविड सुरक्षा के मद्देनज़र इस बार स्कूली बच्चों की बजाय एनसीसी कैडेटां नूं आज़ादी दिवस समागम देखने लिए सद्दिया गया है। रक्षा मंत्रालय अनुसार इस समागम में सद्दे गए सारे ही लोगों को मास्क पा के आने की बेनती की गई है। समागम वाली थां ते भी मास्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पूर्व निश्चित थावां ते हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध होंगे। आने वाले मेहमानों लिए थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रबंध है। समागम वाली थां नूं पहलां ही मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। आज़ादी दिवस समागम में शिरकत करने वाले लोगों लिए डिस्पले बोर्ड भी लगाए गए हैं। सरकार ने समागम में शमूलियत सद्दे के आधार पर ही करने का फैसला किया है। जिन्होंने लोगों को सद्दा पत्र नहीं है उन्होंने इस समागम में आने तो गुरेज करने लई आख्या गया है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਖੂਨਦਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਏਮਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 1450 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ 8,40,000 ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ अपील की थी। उन पुनीत आत्माओं की पवित्र स्मृति को नमन करते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है ये दुनिया के बीमारियों के खिलाफ जंग के इतिहास में ये अमर रहेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोई ऐसा अच्छा काम करते रहें जिससे हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ 9:45 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨੌਗਾਮ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸ਼ਫਾਕ ਆਯੂਬ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਤੀਸਰੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਗਾਮ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਤੇ ਚਾਨਾਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 74ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ, 1 ਜ਼ਖਮੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।